Hello, today we are going to see a very nice and very impressive poem which is very useful to all of us, especially teenagers like you people. This is the poem by unknown author. The speaker of the poem seems to be adolescent, that is of your age. He or she could be talking to his parents. The whole poem is a plea for the need to be heard and understood. The speaker does not need help or advice. He wants his parents listen to him. The speaker of the poem sounds very realistic about our or his realistic about his shortcoming and appears confident enough to overcome them. Moreover, the speaker wants sort out his problems by herself. That means the speaker in this poem is a teenager who wants some expectation from his parents, and that is a very simple expectation that they have to listen him carefully. Many times it also happens with us that whenever and wherever we want to express our feelings to our parents, what happens? They don't have time to listen us. Or they just hear us but didn't listen. मग ऐकतात आणि ऐकत नाही. काय फरक आहे हिअर आणि लिसनमध्ये? पहा, एखादी गोष्ट स्वाभाविकपणे आपल्या कानावर पडते त्याला आपण काय म्हणतो? हिअर म्हणतो. जस्ट कानावर पडणे त्याला हिअरिंग, हिअर. अँड लिसन व्हेन वी थिंक विथ पर्पज. ऐकण्यामागे काहीतरी उद्देश असतो, त्याच्यावर विचार करतो आपण आणि त्याच्यावर काहीतरी प्रतिक्रिया आपल्या मनामध्ये किंवा शब्दाने व्यक्त करतो. दॅट इज कॉल्ड लिसनिंग. लिसनिंग विथ पर्पजफुल and hearing is not with purposeful. So many times our parents listen us, hear us, but they actually didn't listen what we say. थोडंसं आपण बघूयात वॉर्मअप ॲक्टिव्हिटीमध्ये. वॉर्मिंग अप. व्हॉट मेक्स यू लव्ह? whenever something funny happen, whenever there is some interesting incident happens, we often laugh. काही हसण्यासारखं घडलं, काही जोक घडला, काही गंमत घडली तर आपण नक्कीच हसतो. व्हॉट मेक्स यू अँग्री? एखादी गोष्ट मनाविरुद्ध घडली, आहे की नाही? वेन समथिंग हॅपन्स विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अस, डेफिनेटली वी बिकेम अँग्री. व्हॉट मेक्स यू सॅड? when you didn't get something, when something didn't reach to our expectation. And what makes you happy? आनंदी कधी होतो आपण? जेव्हा whatever things happen, whatever we need in our life, जेव्हा आम्हाला एखादी गोष्ट जीवनामध्ये आवश्यक आहे ती जर सहजपणे मिळत असेल, एखादी गोष्ट मनासारखी घडली की आपण नक्कीच आनंदित होतो, आहे की नाही? आणि मग तेच लहान त्या मुलाला वाटतं की त्याच्या आईवडिलांनी त्याचं काय करावं? ऐकावं. आणि नुसतं ऐकावं नाही तर त्याचं मनन चिंतन करून त्याच्यावर प्रतिक्रिया सुद्धा द्याव्यात. आणि म्हणून तो पोयम कवी या ठिकाणी म्हणतोय, तो मुलगा म्हणतोय. बा पहिला कडवा आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. काय म्हणतोय तो? पा, वेन आय आस्क यू टू लिसन मी अँड यू स्टार्ट गिव्हिंग मी ॲडवाइस, यू हॅव नॉट डन व्हॉट आय आस्क्ड. व्हेनेवर आय ट्राईड टू स्पीक विथ यू, generally what happens? You started giving me advice. You have not done what I asked. मी बोलायला गेलं की तुमचंच बोलणं ऐकून घ्यावं लागतं. म्हणजे माझी एखादी गोष्ट बोलणं, ऐकणं आणि त्याच्यावर काहीतरी रेमेडी देणं, त्याच्यावर काहीतरी सोल्युशन देणं हे तर दूरच, पण तुमचंच मला ऐकून घ्यावं लागतं. When I asked you to listen to me and you begin to tell me why, I shouldn't feel that way. You are trampling on my feelings. एखादी गोष्ट बोलायला जाओ. If I asked you to listen me, you
being to tell me why. एखादी गोष्ट करायची म्हणली, काय पाहिजे, कशाला पाहिजे, काय गरज आहे ना. If you want to tell something to your parents, definitely they started asking about what, why, what is the need. In that way, the teenager in this poem feels that his parents are actually trampling his feelings. है ना, त्याला आपण म्हणतो पायदळी तुडवणे, ट्रॅम्पलिंग. जणू त्याच्या भावना त्याचे पालक काय करतायत, पायदळीच तुडवत. पुढे तो म्हणतो, when I asked you to listen me and you feel you have to do something to solve my problems, you have failed me, strange as that may seem. Whenever I ask you to listen me, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला म्हणतो मी की अहो माझं जरा ऐकून घ्या, मला थोडं वेळ द्या, you feel that you have to do something. At the same time, your urgent works are coming. तुम्हाला काहीतरी करायचं असतं, काहीतरी बोलायचं असतं, काहीतरी वेगळ्या गोष्टी करायच्या असतात टू सॉल्व माय प्रॉब्लेम्स. आणि तुम्ही म्हणताय परत की सगळं कोणासाठी आहे, तुझ्यासाठी तर चाललंय. ठीक आहे ना, आपण नेहमी ऐकतो आपल्या आईवडिलांचं, आम्ही एवढं कष्ट करतो तुझ्यासाठीच करतो. हो, आपल्यासाठी कष्ट करता, पण आमचं ऐका तरी. यू हॅव फेल्ड मी स्ट्रेंज ॲज दॅट मे सीम. पहा, एका ठिकाणी एका मुलाला प्रश्न विचारला गेला होता की अरे बाळा, तुला तुझ्या आईवडिलाकडनं कुठलं गिफ्ट हवं आहे, कोणतं गिफ्ट तू तुझ्या आईवडिलाकडनं अपेक्षित करशील. त्या मुलानं काय उत्तर दिलं, मला आईवडिलाकडनं सायकल पाहिजे नाही, मला आईवडिलाकडनं मोबाईल पाहिजे नाही. तो काय म्हणाला, मला आईवडिलांचा वेळ हवा आहे. वेळ हवा आहे म्हणजे दे हॅव टू सिट विथ मी, दे हॅव टू स्पेंड देअर टाईम विथ मी, अँड मोर इम्पॉर्टंट दे हॅव टू लिसन टू मी. आणि मला समजून घ्यावं, मी म्हटलेलं ऐकावं, आणि नुसतं ऐकू नये तर त्याच्यावर प्रतिक्रिया द्याव्यात. आणि प्रतिक्रिया द्याव्यात म्हणजेच बोललेलं ऐकून समजून त्याच्यासाठी पॉझिटिव्ह काही गोष्टी बोलल्या असतात. खास करून बघतो आपण आता तुम्ही टीनेजर्स आहात, 14-15 वयापर्यंत तुमचं वय आलेलं आहे. परंतु तुमच्यापेक्षा खालची मुलं घ्या, त्यांना प्रश्न विचारणं खूप आवडत असतं. काही विचारतात, हे काय आहे, हे कसं आहे, हे कुठून आलं, हे कशाचं आहे, कोण म्हणजे त्यांच्या प्रश्नांची लिस्ट काही संपतच नाही. म्हणजे त्यांना हवं काय असतं की कोणीतरी त्यांचं जाणीवपूर्वक ऐकावं, त्यांच्या मनातली क्युरिओसिटी कुठंतरी क्षमवावी. आणि क्युरिओसिटी एकदा क्षमली की मग काय होतं, त्यांच्या मेंदूला चालना मिळते. पाहूयात आपण एका चित्राच्या माध्यमातून. पहा, वेन यू स्पीक विथ समवन, अदर पीपल लिसन, थिंक ऑन युअर थॉट्स, थिंक ऑन वॉट एव्हर यू हॅव स्पोकन, अँड दे ट्राय टू गिव्ह देअर फीडबॅक. इट इज अ विश ऑफ इच अँड एव्हरी वन. तुमची ती इच्छा आहे, माझी ती इच्छा आहे की मी आता तुम्हाला बोलतोय, माझं तेच म्हणणं आहे की तुम्ही माझं बोलणं ऐकावं, आणि नुसतं ऐकावं नाही तर त्याच्यावर चिंतन मनन करावं, त्याच्यावर असलेल्या पुढं फीडबॅक म्हणजे वर्कशॉपमधील प्रश्नांची उत्तरं द्यावीत, त्याच्यावर असलेला आपला कॉम्प्रेशनसाठी पोएम आली असेल तर त्याच्यावरची प्रश्नाची उत्तर द्यावं तुम्ही, ॲप्रिसिएशन आले असेल तर ॲप्रिसिएशन लिहावं. म्हणजे मी काहीतरी अपेक्षाच तुमच्याकडनं करतो की यू हॅव टू लिसन, थिंक ऑन माय थॉट्स and respond according to that one. So if someone is listening you and having responses, you feel it's very nice. But what happens when someone listened to you but did not respond on your thoughts? Then at the same time you did not feel good regarding to that one. पहा, कुणीतरी तुमचं बोलणं ऐकत आहे परंतु त्याच्यावर काहीही प्रतिक्रिया देत नाही, या कारणानं ऐकतं आणि या कारणानं सोडून देतं. मग असं जर होत असेल, अशी जर परिस्थिती तुमच्यावर येत असेल तर तुम्हाला ते आवडेल का हो? अजिबात आवडणार नाही. आणि मग ते कुठल्याही पद्धतीची काय होणार नाही, लिसनिंग होणार नाही. इट विल बी जस्ट अ हिअरिंग. काय होईल, ते एक प्रकारचं फक्त हिअरिंग होईल, त्याचा काहीही उपयोग प्रत्यक्ष लाईफमध्ये होणार नाही. आणि मग कवीला तेच म्हणायचं आहे की कवी या ठिकाणी लहान मुलाच्या स्वरूपात, टीनेजरच्या स्वरूपात तो काय मागणं मांडतोय की आईवडिलांनी माझं नुसतं ऐकावं नाही तर त्याच्यावर
प्रतिक्रिया द्याव्यात, त्याच्यावर त्यांचं म्हणणं मांडावं. काय म्हणतो पुढं? लिसन ॲज ऑल आय आस्क इज दॅट यू लिसन, डोंट टॉक ऑर डू जस्ट हिअर मी. तो म्हणतो लिसन, ऑल आय आस्क इज दॅट यू लिसन. मला वेळ द्या, माझं ऐका, माझ्यासोबत वेळ घालवा. डोंट टॉक ऑर डू, जस्ट लिसन. Okay, many times you didn't have time to have conversation with me. Many times you didn't have time to act according to my word. माझ्या म्हणण्याप्रमाणे तुम्ही कृती करावीच अशी माझी इच्छा नाही आहे. माझ्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तरच द्यावं अशी माझी इच्छा नाही. पण किमान मी बोललेलं ऐकून घ्यावं, प्रयत्नपूर्वक लक्षपूर्वक ऐकून घ्यावं, तो असं म्हणतोय. सल्ले नको आहेत. तो पुढं म्हणतो पहा, ॲडवाईस इज चीप, 20 cents विल गेट. You both dare Abby and Billy Graham in some newspaper. No pa. 20 cents. चलन आहे, जसं आपल्याकडे पैसे आहेत की नाही, या 20 पैशाला आज वर्तमानपत्रामध्ये आपल्याला सल्ले मिळत असतात. म्हणजे एखादा आपण जर प्रश्न विचारला भावनिक, तर वर्तमानपत्रामध्ये त्याचं उत्तर आपल्याला सहज सोप्या पद्धतीनं मिळतं. अर्थात ते प्रॅक्टिकल असेल किंवा नसेल हा गोष्ट वेगळी, पण तुम्हाला त्याचं उत्तर मात्र मिळत असतं. म्हणून तो म्हणतोय की ॲडवाईस इज चीप, 20 cents विल गेट. यू बोथ डिअर ॲबी अँड बिल्ली ग्रॅम इन द सेम न्यूजपेपर. कुठल्याही न्यूजपेपरमध्ये तुम्ही एखादा प्रश्न विचारला की त्या 20 सेंटमध्ये तुमच्या प्रश्नासाठी काय मिळेल, उत्तर मिळू शकतं. परंतु तशा पद्धतीचं उत्तर या टीनेजरला अपेक्षित नाही आहे. तो पुढं काय म्हणतो बा, अँड आय कॅन डू फॉर माय सेल्फ, आय एम नॉट हेल्पलेस. तो म्हणतोय की मी माझी प्रश्नांची उत्तर शोधण्यास समर्थ आहे, मी माझ्या गोष्टीमध्ये यश मिळवण्यात समर्थ आहे, मला कोणाचीही फार मोठी गरज पडणार नाही आहे. मे बी डिस्करेज्ड अँड फाल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस. तो म्हणतोय कदाचित मी डिस्करेज्ड आहे ना, मी कदाचित फाल्टरिंग आहे. फाल्टरिंग म्हणजे लटपटणारा, भिणारा, थरथरणारा. कदाचित माझ्यात तेवढं धाडस नाही आहे, कदाचित मी भित्र आहे, कदाचित मी लटपटणार आहे, बट नॉट हेल्पलेस. परंतु असा हे मात्र अजिबात नाही. म्हणतो की आय कॅन डू मेनी थिंग्स बाय माय सेल्फ. नाउ सी, ही कॅन फॉल, है ना, तो पडतोय, परंतु ही इज नॉट फाल्टरिंग. ही अगेन स्टँडिंग अप अँड डुईंग हिज वर्क बाय हिज ओन. चुका होतील, परंतु आपण शिकतो कधी? चुकामधनं शिकत असतो ना, है ना. एव्हरी मॅन लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक. प्रत्येकजण आपल्या चुकामधनं शिकत असतो. म्हणून तो म्हणतोय अँड आय कॅन डू फॉर माय सेल्फ, आय एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज्ड अँड फाल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस. मी असहाय्य नाही आहे, लटपटेन, पडेन, परंतु पुन्हा उठेन, पुन्हा उभं राहीन, है ना, पुन्हा यश मिळवण्याचा प्रयत्न करेन. पण या सगळ्या प्रयत्नांच्या मध्ये तुम्ही मात्र माझ्या सोबतीला राहून माझं म्हणणं ऐकलं पाहिजे, मला मॉरली सपोर्ट दिला पाहिजे, तुम्ही माझ्या सोबत हवेत. पुढं काय म्हणतो बापू, when you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. तो पुढं काय म्हणतो बा, यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माय फिअर अँड inadequacy. म्हणजे एखादी गोष्ट मी सहज करू शकतो, पण त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही मला येऊन मदत करताय, आणि तुमची मदत मला त्या ठिकाणी सुसहाय्य वाटतच नाही आहे. पण सुसहाय्य न वाटतं काय होते, की मला उलट प्रॉब्लेम निर्माण करणारी inadequacy, इनएफिशियंट, अपुरेपणाची, है ना. सो whenever I need help, you have to help me. But when I didn't need any kind of help from you, you come and try to help me. At that time, you contribute to my fear and inadequacy. आणि म्हणून अशा वेळेला जेव्हा मला गरज नाही आहे, अशा वेळेला तुम्ही मदत करताय मला, ती अपुरीपणाची आहे आणि ही माझी भीती वाढवणारी आहे. यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माय फिअर अँड inadequacy. मीन्स हेल्प मी
वेन इट इज रिअली नीडेड. स्पून फिडिंग मला नको आहे. कोणती गोष्ट मला आयतीची गरज नाही आहे. मी माझं करण्यास समर्थ आहे. मला फक्त आवश्यकता आहे तुमच्या विश्वासाची, तुमच्या पॉझिटिव्ह सपोर्टची, तुमच्या माझं ऐकून घेण्याची. तो पुढं काय म्हणतो बघा. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel. But when you accept as a simple fact, छोटी साधी संकल्पना तुम्हाला समजून घ्यायची आहे की मी काय मला वाटतं ते तुम्हाला फक्त जाणून घ्यायचं. नो मॅटर हाऊ इरॅशनल असमंजस, ती किती तर्कहीन आहे, किती असमंजस आहे, त्याची काही देणं घेणं नाही. But you have to try to understand my feelings. That I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind these irrational feelings. That means when you accept as a simple fact that what I feel, that I feel what I feel. No matter how irrational, that I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. हे अतार्किक भावनेमागं माझे काय भावना आहेत, काय विचार आहेत, ऑफ अंडरस्टँडिंग दॅट आय कॅन स्टॉप ट्राईंग टू कन्व्हिन्स यू. मी तुम्हाला कन्व्हिन्स करणं थांबवणार आहे, मी तुम्हाला पटवून देणं थांबवणार आहे अबाउट दिस बिझनेस ऑफ अंडरस्टँडिंग व्हॉट्स बिहाइंड दिस इरॅशनल फिलिंग्स. मला या अतार्किक वाटणाऱ्या जाणीवपोटी माझ्या काय भावना आहेत हे जाणून मी तुम्हाला जाणून दाखवणार नाही. म्हणजे तुम्ही मला जाणून घ्यावं, तुम्ही मला समजून घ्यावं ही माझी अपेक्षा नाही आहे. अँड वेन दॅट्स क्लिअर द आन्सर्स आर ऑब्वियस अँड आय डोंट नीड ॲडवाईस. वेन देर इज अ क्लिअर द आन्सर्स आर ऑब्वियस, बऱ्याच गोष्टी मला पूर्णतः क्लिअर आहेत, स्पष्ट आहेत, ऑब्वियस. अँड आय डोंट नीड ॲडवाईस बिकॉज आय कॅन डू मेनी थिंग्स बाय माय सेल्फ. आहे ना, मला बऱ्याच गोष्टी माझ्या स्वतःच्या बुद्धीवर, स्वतःच्या तर्कावर करता येतात. प्रत्येक गोष्टीमध्ये, प्रत्येक बाबीमध्ये तुम्ही मला समजून घ्यावं, तुम्ही मला सल्ले द्यावेत, तुम्ही मला ॲडवाईस द्यावी, तुम्ही मला मदत करावी अशी माझी अपेक्षा नाही आहे. माझ्या प्रत्येक भावनेला आपण समजूनच घेतलं पाहिजे असंही मला काही म्हणायचं नाही आहे. तो म्हणतोय की मी समर्थ आहे या गोष्टी करण्यासाठी. आपण चित्रात पाहतो का की तो छोटासा मुलगा, टीनेजर, बऱ्याच गोष्टी या स्वतः करण्यास कसा आहे, समर्थ आहे. ही कॅन डू मेनी थिंग्स बाय हिमसेल्फ, ही इज एबल. आणि म्हणून तो सांगतोय की जस्ट स्टे बिहाइंड मी, लिसन टू मी. नाही ना, ही मे बी डिस्करेज, फॉल्टरिंग, बट ही इज नॉट डिफिटेड. ही इज रेडी टू फेल and again stand from his defeat and do something better in his life. है ना, तो पुढे म्हणतो पहा, perhaps that's why the prayer works. आणि तो म्हणतो इथंच प्रार्थना या काम करत असतात. Sometimes for some people because God is mute and he doesn't give advice or try to fix things. तो म्हणतोय की देवाकडे आपण प्रार्थना करतो, देव तुमचं ऐकतो अशी आपली भावना असते. है ना, असं म्हटलं जातं की प्रेयर प्युरिफाईज आवर हार्ट्स. प्रार्थनेनं आपलं अंतःकरण, हृदय शुद्ध होतं. परमेश्वर ऐकतोच असं नाही, परमेश्वर आहे की नाही माहीत नाही आपल्याला, पण आपण आपलं गाऱ्हाणं, आपण आपल्या मनातल्या वेदना या परमेश्वरापुढे मांडतो आणि असं समजून घेतो की परमेश्वरानं माझं ऐकलेलं आहे. तो शांत बसतोय, तो काही मला सल्ले देत नाही आहे, तो काही मला मार्ग दाखवत नाही आहे, पण मी माझ्या असं मनाचा समज करून घेतो की एखादी गोष्ट माझ्या मनात सुचत असेल तर हे परमेश्वरानं मला मार्गाक्रमण केलेलं आहे, या परमेश्वराचे मला आशीर्वाद आहे, त्या परमेश्वराचं मला मदत आहे. आणि म्हणून या आशेपोटी, या श्रद्धेपोटी मी मोठ्या मोठ्या संकटावर सुद्धा काय करतोय, मदत करतोय. मला माहिती आहे की परमेश्वर माझं काही ऐकत नाही आहे किंवा परमेश्वर हा म्यूट आहे, परंतु ही डझंट गिव्ह मी ॲडवाईस ऑर ट्राय टू फिक्स थिंग्स. बट वॉट एव्हर आय प्रे टू द गॉड, I feel a solace to my heart. I feel a silent amusement in my heart. I feel that the God is going to do everything right because He is behind me.
असं म्हटलं जातं पहा, व्हेन आय फॉल आय विल कॉल, आय नो दॅट यू आर हिअर विथ मी, व्हेरेवर आय गो आय नो द लव्हिंग हँड्स आर नियर मी. म्हणजे कवीची हीच अपेक्षा आहे की जेव्हा जेव्हा मी संकटात असतो, जेव्हा जेव्हा मी प्रॉब्लेममध्ये असतो, तेव्हा व्हेन आय फॉल आय विल कॉल, तुम्ही माझ्या बाजूला असलं पाहिजे. नो दॅट यू विल हिअर मी, व्हेरेवर आय गो आय विल नो द लव्हिंग हँड्स आर नियर मी. ज्या पद्धतीनं परमेश्वराचे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहेत, तशाच पद्धतीनं तो पॅरेंट्सला प्रार्थना करतोय की तुम्ही सुद्धा प्रत्येक क्षणामध्ये माझ्या पाठीशी राहिलं पाहिजे, माझं ऐकून घेतलं पाहिजे, मला समजून घेतलं पाहिजे. भलेही मला तुमची मदत नको आहे, भलेही तुम्ही मला प्रत्येक गोष्ट पुरवू नका, भलेही मला तुम्ही प्रत्येक गोष्ट स्पून फिडिंग नको आहे, मला मी माझ्या गोष्टी करू शकतो, परंतु I expect from you that you have to listen me. God, just listen and let's you work it out for yourself. God, just listen. जसं म्हटलं आपण बा, prayers purifies our hearts. We always pray to the God, just listen. But we feel that God has given us some way and we try to follow the way. So please listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. Many times what happens, whenever the little one tries to speak with his parents, the parents start speaking. No one is ready to listen the little one's emotions. त्या छोट्याशा, त्या टीनेजरच्या मनातल्या भावना, मनातल्या कल्पना कुणीही सहजपणे ऐकून घ्यायला तयार नाही. तो काही बोलायला गेला की त्यालाच ऐकवलं जातं, आणि म्हणून त्याची साधी सोपी अपेक्षा आहे की कृपया माझं ऐका, पण त्याचं काही ऐकून घेतलं जात नाही. बऱ्याच वेळेला टीनेजरच्या बाबतीत एक प्रॉब्लेम आला. परवाच माझा मुलगा छोटासा माझ्याकडे आला आणि म्हणाला, बाबा मी छोटा आहे का मोठा आहे? म्हणलं काय झालं बाबा? काय नाही म्हणे, आई कालच्या मैत्रिणीसोबत बसली होती आणि ते बोलत होते ज्वेलरीबद्दल काहीतरी, आणि मी मध्येच बोललो तर मला म्हणलं का बस, लहान आहेस तुला कळत नाही. म्हणलं कळत नसेल. थोड्या वेळानं आईनं मला पाणी मागितलं आणि मी पाणी देत असताना ग्लास पडला, मी सांडला आणि पाणी सांडलं सगळं आईच्या मैत्रिणीच्या अंगावर. लगेच आई म्हणाली, एवढा मोठा घोडा झालास कळत नाही का? म्हणजे 2 मिनिटापूर्वी मी लहान होतो, काही कळत नव्हतं, आता मी मोठा झालोय, एवढं बिघडणार गेलं का? म्हणजे अशा द्विधा मनस्थितीमध्ये टीनेजर्स असतो. आणि म्हणून या टीनेजरचं एकच म्हणणं आहे, काय म्हणतो तो, की प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू माय फिलिंग्स, ट्राय टू अंडरस्टँड मी, ट्राय टू गिव्ह युअर टाइम टू मी, ट्राय टू अंडरस्टँड माय क्वेश्चन्स, ट्राय टू अंडरस्टँड माय प्रॉब्लेम्स, अँड ओनली लिसन टू मी बिकॉज आय एम एबल टू सॉल्व माय प्रॉब्लेम्स. आय एम नॉट हेल्पलेस. Though I am frightened, though my legs are faltered, but I am not defeated. I have the expectation, I have the willpower, I have the confidence, I have the courage, and I know courage is the best weapon in danger. But at the same time, he says that I need your company. I need the parents' company, because whenever I know that the parents are with me, they are going to listen with me, they are going to support with me, I will work with redoubled vigor. जेव्हा मला वाटेल की माझे आई बाबा मला ऐकून घेत आहेत, माझ्यासोबत आहेत, मला समजून घेत आहेत, त्यावेळेस मी माझ्या दुप्पट जोमानं हे सगळं युद्ध, हे सगळ्या प्रश्नांना मी सहज तोंड देईन आणि त्याच्यावर काय करेन, यश मिळवेन. परंतु कधी, जर तुम्ही मला ऐकून घेत असाल तर. एवढी सुंदर आणि सोपी पोएम आहे. पुढच्या पिरियडला आपण याचं वर्कशॉप तुम्हाला देणार आहोत आणि वर्कशॉपसोबतच या पोएमचं ॲप्रिसिएशनसुद्धा आपण तुम्हाला देऊयात. ॲप्रिसिएशन खूप सोपं ॲप्रिसिएशन आहे. उदाहरणार्थ जर आपण टायटलबद्दल बोललात तर काय टायटल आहे पोएमचं, प्लीज लिसन. पोएट अननोन आहे. राईम स्कीम काय याची, ABCD आहे ना. त्यानंतर या पोएमचं फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, कारण या पोएममध्ये सेम साऊंड रिपीटेड आहे. आणि त्यानंतर या पोएमची मेन थीम काय आहे,
The teenager is seeking a request to his parents that he wants them to listen to him. Not only listen to him, but also they tries to understand, listen with purpose, whatever his problem. He says he is strong enough to face the problem in his life, but at the same time he wants the guidance of his parents. He wants his parents to listen to him. इतकं सोपं अप्रिसिएशन त्याचं आहे. 1 मार्क टायटलसाठी, अर्धा मार्क टायटलसाठी, अर्धा मार्क पोएट, 1 मार्क राईम स्कीम, 1 मार्क फिगर ऑफ स्पीच आणि 2 मार्क थीम. मग याचं आपण अप्रिसिएशन नक्कीच लिहाल आणि पुढच्या पिरियडला वर्कशॉप पाठवेन, तो आपण पूर्ण करालच. या अपेक्षेसह आपण सगळ्यांची रजा घेऊ.